یا تو ہم کامیابی حاصل کریں گے یا پھر ہم اس دنیا سے لڑتے ہوئے جائیں گے. یہ میری زندگی کا اصول ہے. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب صابر قابلی والا صاحب، صدر گجرات مجلس اتحاد المسلمین، محترم جناب جعفر حسین میرات صاحب، رکن اسمبلی ریاست تلنگانہ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین کے تمام معزز صدور و معتمدین و ذمہ داران، وہ اراکین بلدیہ اور محبان مجلس اتحاد المسلمین، یہ پہلا اجلاس اسمبلی کے انتخابات کے بعد بلایا گیا ہے. گجرات کے اسمبلی انتخابات کے بعد میں سب سے پہلے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنی اپنی قابلیت اور اپنی اہلیت کے مطابق اس اسمبلی کے انتخابات میں مجلس کے امیدواروں کے لیے آپ نے محنت کی، جستجو کی، قربانیاں دی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ تمام لوگ جب اپنے اپنے مختلف اسمبلی کے ویدھان سبھا اور اسمبلی حلقجات کو واپس جائیں گے، میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ میرا شکریہ وہاں کی عوام کو بھی دیجیے جنہوں نے مجلس کے لیے محنت کی اور مجلس کے امیدواروں کے لیے انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. تیسری بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اسمبلی انتخابات کے نتیجے ہماری خواہش کے مطابق نہیں آئے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور مشیت الہی کے فیصلے کو ہم کو قبول کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے مایوس نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت ہے اور عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے. ہم اس کو کھلے دل سے اس کو قبول بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم میں یقیناً کوئی کمزوریاں ہوئی ہوں گی، کوئی کمزوریاں ہیں ابھی بھی، ان کمزوریوں کو دور کرنا اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری رہے گی. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کمزوریوں کو یہاں پر بیان کروں. آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں، آپ زمین پر تھے اور آپ نے ان کمزوریوں کو دیکھا ہے. اب ہم کو اور آپ کو مل کر ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے. اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ وہ کمزوریاں تنظیمی طور پر بھی ہوں گی، آرگنائزیشن لیول پر بھی ہوں گی، ہم کو ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے. کمزوری ہو سکتا ہے کہ آپسی تھوڑے بہت اختلافات بھی رہے ہوں گے، اس اختلافات کو بھی دور کرنا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے سیاسی سفر میں اسمبلی انتخابات ہوں یا کوئی بھی انتخابات کے نتیجے ہوں، ہم کو ان نتیجوں کا سامنا ہر سیاسی پارٹی کو کرنا پڑتا ہے. آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً تھوڑی بہت ہمارے دل میں رنجش ہوگی کہ بھائی ہم اتنے محنت کی، ہم کو کامیابی نہیں ملی. مگر یاد رکھیے کہ یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے. جب میں پہلی مرتبہ آج سے 28 سے 29 سال پہلے جب اپنا پہلا اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ مجلس نے مجھے دیا تھا، تو اس وقت مجلس کے بہت سے اراکین اسمبلی حیدرآباد میں تھے، تو سوائے میرے تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی. وہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی، ہار گئے تھے. میں واحد رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا. تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرحوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسمبلی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس وقت اس زمانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تھی، بیلٹ پیپر سے کاؤنٹنگ ہوتی تھی، تو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ
24 घंटे कभी 35 घंटे भी चलती थी। खैर बहरहाल मैं रात में बहुत रात हो गई थी, मैं अपना सर्टिफिकेट लेकर जब अपने घर को गया और अपने वालिद मरहूम से मुलाकात की तो उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नया नया सियासत में था, मुझे इन तमाम हालात की बातें नहीं मालूम थी। आज भी मुझे थोड़ी बहुत बातें आती हैं, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। तो हमारे वालिद ने मुझसे कहा कि अभी तुम सो जाओ, आराम करो, सुबह में बात करते हैं। और जब सुबह हुई तो हम नमाज पढ़ के सो गए थे। तो 10:30-11 बजे मेरे वालिद ने मेरे कमरे के पास आकर कहा कि चलो अभी दारुस्सलाम जाने का है। तो मैं समझा नहीं, कि मैं समझा कि भाई ये आदमी है क्या है, अभी हम सब हार गए और ये दूसरे दिन सुबह मुझसे कह रहे हैं कि चलो अभी। तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जब हम दारुस्सलाम को गए हैदराबाद में तो करीब 10 से 15 दिन तक दारुस्सलाम में सिर्फ 3 लोग बैठते थे। एक मेरे मरहूम क़ायद, मेरे वालिद मरहूम, मैं और हमारे पास एक ऑफिस में काम करने वाले रज़ाक साहब। तो 15 दिन हम लोग अकेले बैठते थे। कोई लोग, बहुत से मजलिस के लोगों में मायूसी थी, गम था, मगर 15 दिन के बाद लोग आते गए। मुझसे हमारे मरहूम वालिद ने बड़ी मेहनत करवाई। मैंने आज जो कुछ भी, मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे यहाँ तक लाया। और मेरे मरहूम वालिद की और मेरी माँ की दुआएं हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो आप तमाम को सिर्फ यही बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आप लोग माशाअल्लाह से अपनी अपनी ज़िंदगियों में बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने अपना मुकाम पैदा किया है इनफरादी तौर पर। तो ये भी एक कड़ी है, हमको मेहनत करना है, हम अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे और जो हमारी कमज़ोरियां हैं, तंजीमी कमज़ोरी होंगी, जो भी होंगी, हम उसको दूर करेंगे। और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैंने असम्बली के इंतखाबात के दौरान, चुनाव के दौरान, मैंने अवाम से वादा किया था, गुजरात की अवाम से वादा किया था कि मैं इलेक्शन का नतीजा चाहे कुछ भी आ जाए, मैं गुजरात को आता रहूँगा, इलेक्शन लड़ता रहूँगा, जिद्दोजहद करते रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए और हम लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर फिर से अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉरपोरेटर गुजरात में हैं, हमारी पार्टी है, आप तमाम लोग हैं, तो हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि आने वाले महीनों में यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के और पंचायत के भी असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। हम लोग उसमें भी मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और देखते देखते आप देखेंगे कि 5 साल ऐसे ही चले जाएंगे। शायद ये क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में एक निशानी है कि वक्त तेज़ी से गुज़रता है। तो देखते देखते आप देखेंगे 5 साल ऐसे ही आ जाएंगे और आप बोलेंगे कि हाँ, कल ही हम बैठकर मुश्ताक साहब के इस फार्म हाउस में हम बैठकर असदुद्दीन ओवैसी ने हमसे कहा था कि हम लोग अपने जद्दोजहद को जारी रखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहनत करिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। और मेरा मानना ये है कि इंसान की सोच में कभी शिकस्त पैदा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपकी सोच में शिकस्त पैदा हो गई, फिर आप ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह आपको और हमको ज़िंदा रखेगा, हमको जिद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ हमको चलना है। और आपने देखा कि महाराष्ट्र में भी मजलिस के MLA हैं, इम्तियाज़ जलील MP है, बिहार का जिक्र भी जाफ़र हुसैन मेराज साहब ने किया है। मगर हम बिहार को भी नहीं छोड़े हैं, ना हम उत्तर प्रदेश में हमको कामयाबी नहीं मिली, ना हम उत्तर प्रदेश की ज़मीन को छोड़े हैं, ना छोड़ेंगे। हमको झारखंड में कामयाबी नहीं मिली, मगर हम आज भी झारखंड में अब एक बाई इलेक्शन होने जा रहा है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे ही गुजरात में हम आए हैं, आप इस जमात को कामयाब करवाए हैं,
تو ہم اس زمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین گجرات کی سرزمین کو چھوڑ کر جائے گی، میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ آپ اس طرح کی خام خیالی کو چھوڑیے۔ ہم جہاں پر اپنا جھنڈا لے کر اس کو آتے ہیں، محنت کرنا، اللہ نے ہم کو قابلیت دی ہے، اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، مقام دیا ہے۔ محنت جستجو کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ